हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत आपके खुद के चैनल पीएससीबी एमिनेंस हब के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने 6 लॉज डिस्कस किए थे केमिस्ट्री के, जो कि इम्पोर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, जिनके आपको एग्जाम में दिखने के चांसेस होंगे। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट। इस पे मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस 99% से भी ज्यादा है। अगर मान लीजिए ये हाफ ईयरली में सितंबर एग्जाम में नहीं आया, आगे बाई मंथली होंगे। बाई मंथली के बाद कुछ स्कूलों में तो 11th वालों के प्री बोर्ड्स भी होते हैं, तो वहां पे आ जाएगा। वहां पे नहीं आया तो फाइनल में 101% मैं श्योर हूँ मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम मोल को समझेंगे। तो एक मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसको एक बार इग्नोर करो, हम ऐसे समझेंगे। मान लीजिए मैंने आपको बोला दर्जन, कोई भी चीज दर्जन में ले लो, जैसे दर्जन केले ले आओ, दर्जन वो सेब ले आओ। तो दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। मैंने आपको बोला दर्जन केले ले आओ, तो आप समझ गए ना कि आपको 12 केले लेके आने। कितने केले लेके आने? 12। वैसे ही मोल को भी हम दर्जन की तरह ही समझेंगे। जैसे दर्जन एक स्पेसिफिक वर्ड है 12 के लिए। 12 हम ऐसे नहीं बोलेंगे 12 केले ले आओ, हम ऐसे बोलेंगे 1 दर्जन केले ले आओ, 2 दर्जन केले ले आओ। वैसे ही मोल को एक दर्जन की तरह समझो। एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं एक मोल के अंदर। इस जो एक मोल है, जो इसकी ये है ना, क्या नाम है इसका, वो बोल सकते हो वैल्यू है, उसको हम अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यों? क्योंकि ये अवोगाड्रो नाम के किसी साइंटिस्ट ने दिया था, जिस कारण इसको हम अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसको याद कर लो सभी। अब सबसे पहले मोल कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। अब गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको सब्सटेंस दिया गया होगा, उसको आपको डिवाइड कर देना अवोगाड्रोस नंबर से, तो आपके पास उस चीज के मोल आ जाएंगे। जैसे 1 दर्जन में केले है, मैंने आपको बोला 1 दर्जन केले की मुझे, मतलब उसमें आपको मैंने केले दे दिए, मान लीजिए 36 केले दे दिए, तो 36 केले की मैंने बोल दिया उसमें कितने दर्जन है, तो आप मिनट में बता दोगे कि 3 दर्जन केले हैं। लेकिन अगर मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे दूं, तो आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, जो कि गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। मान लीजिए गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस तो 36 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम दर्जन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा? 3। तो हमारे पास कितने मोल आ गए? 3। वैसे भी कितने दर्जन थे? 3। तो ऐसे ही अवोगाड्रो नंबर की हेल्प से ही हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। आई होप अब ये फॉर्मूला किसी को भी टफ नहीं लगेगा, इजीली सबके याद हो गया होगा। अब एक मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। छोड़ो पंजाबी में सीधा बात करते हैं आप। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1 ਮੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ। मतलब ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਬਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12। ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 12। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਹੋਣਗੇ? 1 ਮੋਲ। मतलब ਜਿਹੜਾ 12 ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 1 ਮੋਲ ਦੇ। ਉਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? 1 ਮੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ 100 ਹੈ, 200 ਹੈ, 300 ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਮੋਲ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊ? 1 ਮੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਕਵਾਂਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਮੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਮੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਹੈ। ਮੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਲ ਹੋਊਗਾ। 1 ਮੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਮੋਲ ਦੇ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? 12, 1 ਮੋਲ ਦੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ 1 ਮੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ 12 ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 12 ਮੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ ਮੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਮੋਲ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ n बराबर गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास।
ग्राम एटॉमिक मास समझ रहे हो। मान लो अपने को ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन की वैल्यू की थां ते अपने की पुट करांगे 16। गिवन एटॉमिक मास जिन्ना सो मास दिता होगा वो तुसी पुट कर देना ते अपने को की वैल्यू आ जाऊगी, मोल की वैल्यू आ जाऊगी, यानी कि मोल किन्ने है उस चीज दे विच ओदी वैल्यू आ जाऊगी। समझ गए। हुण आप एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ 6.023 × 10⁻23 ऑफ CO2। सब तो पहला एक 6.023 × 10⁻3 एक ही सब्सटेंस है, ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪਏ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮਾਸ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ n ਬਰਾਬਰ गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। फिर सोच अपने को दिमाग से आ गई मास कैलकुलेट करने, मास का फार्मूला होता है n बराबर गिवन मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी। हुण की अपने को पहले तो गिवन मास ऑफ एलिमेंट आप कढ़ना है, कैलकुलेट देखो गिवन मास ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮਾਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ CO2 ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 में 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 32 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 44। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤਾਂ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੋਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੋਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡ ਅਵਾਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ 6.023 × 10⁻23 ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕੱਢੀਏ ਸਿੱਧਾ, ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 6.023 × 10⁻23 अपॉन अवागाड्रोस नंबर। अवागाड्रोस नंबर कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ 6.023 × 10⁻23। ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢਣਾਗਾ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਚ ਪਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਚ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਸੀਗੇ 1 इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास दोनों का ऐड कर दो, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 क्योंकि 2 ऑक्सीजन आते 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 32 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। या फिर ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਸੇਮ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮਾਸ। ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਮਾਸ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है जी। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 6.22 × 10⁻24 ਐਟਮਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ n ਬਰਾਬਰ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਿਵਨ ਮਾਸ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਬਰਾਬਰ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਵਨ ਸਬਸਟੈਂਸ अपॉन Avogadro's नंबर। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਗਏ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਗਿਵਨ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਗਿਵਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇੰਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 6.022 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 24 ਅਪੋਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਵਾਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 6.022 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦੋ। ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣ। a ਡਿਵਾਈਡ a ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੈ, ਇਹਦੀ n ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? a ਦੀ ਪਾਵਰ a ਲਿਖ ਦੋ, a ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? m ਮਾਈਨਸ n, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਨਿਚਲੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। 24 से ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 23 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਏਗੇ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 10। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾਗਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ? 10 ਇਨਟੂ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2, ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 40 ਗ੍ਰਾਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਿਕਲ ਪੱਕਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਉੱਤੇ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਈ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸੌਖੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਉਲਝੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ one molecule of any gas at STP or NTP is बराबर 22.4 लीटर और 2400 ml। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ STP ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NTP ਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵਾਗਾਡਰੋਸ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ n ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਪਨ ਅਵਾਗਾਡਰੋਸ ਨੰਬਰ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ अपॉन 22.4 ਲੀਟਰ ਔਰ 2400 ml। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਅਵਾਗਾਡਰੋਸ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਢਨੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? 22.4 ਲੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਲੀਟਰਸ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਦੋਂ 22.4 ਲੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਦੋਂ 2400 ml। ਲੀਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢਨੇ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਲੀਟਰ ਔਰ ml। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਕੱਢਨੇ ਹੋਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਟਰਸ ਜਾਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਵਾਈਡ 22.4 ਲੀਟਰ ਔਰ 2400 ml। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 44 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀ CO2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ,
ग्राम का मतलब की हुंदा है, ये की गिवन अपन मास गिवन है, मास 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 गिवन है। मास से रिलेटेड फार्मूला याद करो केड़ा सी अपने को इक्को ही फार्मूला है मास से रिलेटेड दा, n बराबर गिव अपना ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी गिवन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। आही फार्मूला याद है पर मास रिलेटेड था, n बराबर होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है जी, गिवन मास कितना अपन 44 ग्राम, एटॉमिक मास कितना गिवन है, एटॉमिक मास कार्बन ते ऑक्सीजन दा मैं हुणे कीता सीगा कितना आ रहा सी 44 ग्राम, ग्राम में ग्राम कैंसल तो अपने को n कितने आ गए 1, यानी कि आपां 1 मोल दी गल चल रही है इत्थे। हुण आपां इहदी वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है एसटीपी ते, एसटीपी उत्ते आपां इस फार्मूले तो कैलकुलेट करते हैं। हुण अपने को मोल आ गए, ठीक है जी, ते आपां फाइंड करनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने से अपने को सिर्फ एक ही फार्मूला सी, गिवन वॉल्यूम डिवाइड 22.4 लीटर, और ये तो अपना मान लो अवोगाड्रो नंबर ही है। हुण आपां वॉल्यूम तो फाइंड करनी है, गिवन वॉल्यूम नहीं फाइंड करांगे, ओ जब आपां मास कैलकुलेट करना होता तो आपां गिवन मास कैलकुलेट कर दिया। हुण वॉल्यूम फाइंड करनी है तो आपां गिवन वॉल्यूम फाइंड करांगे। गिवन वॉल्यूम को फाइंड करने से आ इधर डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू हुण अपने कोल जिहड़ी आह आ गई इहनूं आपां या तो तुसीं लीटर्स च रख लो, तो इहनूं अपने कोल 22.4 नाल जदों मल्टीप्लाई करोगे तो अपने कोल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 22.4 लीटर। समझ आ गई जी सबने कि 44 ग्राम ऑफ CO2 ਨੂੰ सब तो पहले तो ਆਪਾਂ शुरू तो फिर समझते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन सी 44 ग्राम ऑफ CO2, ग्राम है मतलब अपन मास गिवन है। मास रिलेटेड अपने को सिर्फ एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। हुण अपने को अपन ग्राम एटॉमिक मास भी आप कढ लांगे, CO2 का होता है 44 ग्राम, गिवन मास अपन कितना सी 44 ग्राम, उन्होंने दोनों ने डिवाइड करता अपने को कितना आ गया 1 ग्राम, तो अपने को मोल्स कितने आ गए 1 मोल आ गई। हुण अपन कहा कि सी वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम मतलब गिवन वॉल्यूम आप फाइंड करना है। अपन फार्मूला पता है नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम जी आ वाली होंगी है, तो हुण आप 22.4 लीटर ले लिया, ये हुण आप इधर डिवाइड से उधर जाके मल्टीप्लाई 1 नु इधर मल्टीप्लाई किया तो 22.4 लीटर अपने को आ गई वॉल्यूम आ गई। हुण सबनों मेरे ख्याल समझ आ गई होगी। हुण आप एक आ क्वेश्चन करते हैं 54 ग्राम ऑफ O2। हुण दोबारा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n ਬਰਾਬਰ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 54 ग्राम ਤਾਂ ਆ ਹੋਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16 32, 16 ਤੇ 32 क्योंकि 16 ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 32, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, 2 ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਆਪਣੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 27 अपॉन 16। चेक कर लो बड़ा कैलकुलेशन सही की है मैं, हाँ जी सही की, तो एक आ रहा है 27 अपॉन 16, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए की आ गए नंबर ऑफ मोल्स। हुण आपां कैलकुलेट की करना सीगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ਨੂੰ कैलकुलेट करने से अपने को की फार्मूला है n ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ n ਇਹਨੂੰ कर दो 27 अपॉन 16 इनटू 22.4 लीटर। बस कैल ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ क्योंकि ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ दो होमवर्क क्वेश्चन तुसी लिख लो। एक तो आपका फाइंड करना है कैलकुलेट मास करना है 8 ग्राम ऑफ CH4, ये छोटा क्वेश्चन होमवर्क है। एक क्वेश्चन और ले लो आप देखिए अब 14 ग्राम ऑफ CO, ये छोटे दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। तुसी अपने आप कमेंट विच दसना आंसर, नहीं समझ आऊगा कमेंट कर दो वीरे नहीं समझ आया सानू, मैं फिर मैं तुहानू नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। हुण आपां करदे अपना अगला टॉपिक या फिर अगले न्यूमेरिकल जो भी होणगे। जे हुण आपां अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए तो वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ भी नहीं है, इट इज अ symbolic representation of a molecule which tells us about actual number of atoms of various elements present in it।
एक्चुअल नंबर मैं हाईलाइट इस करके किया है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला की होता है। मान लो कोई भी आप एक कंपाउंड लेने बेंजीन, कार्बन कंपाउंड से पढ़ के आए बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਰਬਨ ਤੇ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 99% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ which tells us number whole number ratio of atoms of various elements। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C ਤੇ H ਇਹਦੇ ਕਾਮਨ 6 ਬਸ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ 6 ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਤਾ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 6 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪलाई ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਦੱਸਦਾਗਾ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ 99% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾਗਾ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ n ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ n ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਅਪਨ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 71.23%, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ 12.95% ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ 15.81%। ਫਾਈਂਡ ਦ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇਮ। ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇਮ। ਸੈਕੰਡ ਡੱਬੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਡੱਬੇ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 12 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਾਂ 1 ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਪਰੋਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 6 ਆ ਗਿਆ 13 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ 6 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 6 ਲਾਤੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 13 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ 13 ਲਗਾਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ 1 ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ 1। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਇੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। आई होप सारा इंपैरिकल फार्मूला भी क्लीयर हो गया होगा। बहुत ईजी है, बस टेबल बनाने च दिक्कत आ सकती सी वो भी मैं तुहानूं दसदा। पहले एलीमेंट का नेम फिर आपां ओहदी मास परसेंटेज फिर आपां ओहदे मोल्स कढांगे फिर जिहड़ी सब तो छोटी वैल्यू उन्हां नूं आपां इन्हां तिन्नां नाल डिवाइड कर दांगे। जिहड़े अपने कोल 3 आ गए यही अपना इंपैरिकल फार्मूला होगा। हुण एक होमवर्क क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंपैरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69% आयरन एंड 30.1 डाइऑक्सीजन बाय मास। ये तुसीं आप करना है होमवर्क क्वेश्चन है तो कमेंट विच इसदा आंसर देना है। जे ईजी क्वेश्चन है सब तो हो जाऊगा। हुण आपां वधदे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ते जे आपां इहदे क्वेश्चन के हिसाब नाल चलीए तो इन्होंने आपां नूं कहागा अमाउंट ऑफ 2 रिएक्टेंट्स। मान लो अपने को 2 रिएक्टेंट्स है, इन्हां दोनों नूं रिएक्ट करके अपने को प्रोडक्ट बनूगा।
ਆ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਬਣੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। समझ गए? सिंपल भाषा के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट वो हुंदा है जो एक रिएक्शन के अंदर पूरा वो हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ਜਿਹੜੀ चीज़ पहला खत्म होगी उस हिसाब नाल ही प्रोडक्ट बनूगा, क्योंकि प्रोडक्ट इन्हां दोनों नूं मिला के बनूगा। जे ये पहला खत्म होगी तो फिर वो चीज़ किवें बन जूगी, वो तो इस दे उत्ते डिपेंड करूगी ना, जिहड़ी चीज़ पहला खत्म हो फिर ही वो बनूगी। तो सीधी गल है, जिहड़ी चीज़ पहला रिएक्शन च खत्म होगी उस दे उत्ते ही प्रोडक्ट बनूगा, उस चीज़ नूं आपां कहंदे हां लिमिटिंग रिएजेंट। The limiting reagent is that which will decide the amount of product formed। लिमिटिंग रिएजेंट की हुंदा है, ये वो चीज़ है जिहड़ी डिसाइड करूगी कि कितना प्रोडक्ट बनूगा। जिवें कि एक आप एग्जांपल लैने वाटर बॉटल की, वाटर बॉटल है उनके हुण पानी की बोतल किस किस चीज़ों तो बनी हुई है। प्लास्टिक की बॉटल ले लो, चलो एक तो मान लो प्लास्टिक की बॉटल ये उहदा ढक्कन, प्लास्टिक की बॉटल ये उहदा ढक्कन। हुण कि मैनूं कोई दस सकदा है, मान लो मैं 50 का आह बनातियां बोतलां ते 40 ढक्कन बनाते, 40 ढक्कन ते 50 बोतलां। हुण कितनियां बोतलां बनणगीਆਂ? 40, क्योंकि ढक्कन 40 है तो आह 50 है। तो हुण इहदे विच किहदे उत्ते अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड कीता? जिहड़ी चीज़ घट सी ना, तो उही चीज़ है जिहड़ी चीज़ घट हो उहनूं आपां बोलदे लिमिटिंग रिएजेंट, ते इहदे उत्ते ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की डिपेंड करूगी। ठीक है जी। विच इज़ कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, आही गल कि जिहड़ी चीज़ पूरी कंप्लीटली हुणे 40 बोतलां बने सी, 40 पूरे हो गए तो खत्म हो जाऊगा पूरा रिएक्शन के अंदर। विच इज़ प्रेजेंट इन लैसर अमाउंट दैन रिक्वायर्ड। हुण आपां नूं 50 बोतलां बनाईआं सी, 40 ढक्कन बनाए सी, चाहीदे किन्ने ढक्कन सी? 50, पर आपां नूं की कीता सी? लैसर अमाउंट, लैसर मतलब घट दित्ती गई सी चीज़, वही चीज़ हुंदी है लिमिटिंग रिएजेंट। इहदे ते आपां 2-3 क्वेश्चनस करदे हां, फिर तुहानूं थोड़ी जी होर क्लैरिटी हो जूगी। मान लो अपने को एक कंटेनर है, उस 20 ग्राम तो हैगी अपनी हाइड्रोजन, इज टेकन विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन आ रिएक्टेंट्स है, इन्होंने रिएक्ट करा के अपने को वाटर बन रही है। अपन बोलिया गया एक तो फाइंड करो लिमिटिंग रिएजेंट, एक फाइंड करो H2O दे मोल्स। सब तो पहला तो अपने को रिएक्शन लिखांगे H2 प्लस O2 बराबर की दे H2O दे। बैलेंस हुण इक्वेशन हम पहला अपन बैलेंस करांगे, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर एक 2 ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर 2 लग गया। हुण हाइड्रोजन 4 हो गया तो इधर भी 2 लग जाए, बैलेंस होगी। हुण ਇਹਦੇ अपने 2 मोल है, ਇਹਦੇ अपने 1 मोल है, ਇਹਦੇ अपने 2 मोल है। ये अपन 20 ग्राम गिवन है, ये अपन 80 ग्राम गिवन है, ये अपन फाइंड करनी है। सब तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने वास्ते आप सब तो पहले मोल्स फाइंड कर लेने, डायरेक्ट आप मोल्स ही फाइंड कर लिए। मोल्स का फार्मूला की होता है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है जी। हुण आपां गल करिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ते गिवन मास कितना है 20 अपॉन ओदे किन्ने अपना की नाम है एटॉमिक मास कितना हुंदा 2, तो किन्ने आ जाऊगा 10 ग्राम, या फिर तुसीं कह सकते हो 10 मोल आ गए। ठीक है जी। आई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपना गिवन मास है 80 अपॉन ओदा एटॉमिक मास 32, कैलकुलेट कर लो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाऊगा इसका आंसर 2.5 मोल। हुण हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दे उत्ते देखिए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਮੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਮੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਲ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? O2 is limiting reagent। ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं गल कही सी लिमिटिंग रिएजेंट के उत्ते ही अपना वो बनता हुंदा, प्रोडक्ट बनता हुंदा है। जिन्ना अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा उन्ना प्रोडक्ट बनू। जिवें ढक्कन ते बोतल की एग्जांपल ले लो, जिन्ने अपने ढक्कन उन्नियां बोतलां, उवें ऑक्सीजन के हिसाब नाल ही अपना H2O फॉर्म होगा। हुण जे आपां गल करिए H2O,
H2O ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਮੋਲਸ। ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਇਨਟੂ अपना गिवन एटॉमिक मास। ठीक है जी, आप हम मास फाइंड करिए तो हुण इहदे किन्ने मोल्स है, इधर जे आप देखिए 2 मोल है, इहदे 2 मोल है, इहदे 1 मोल है। ऑक्सीजन दे दुगने मोल है, वाटर दे ऑक्सीजन नालों दुगने मोल्स है। 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਆਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੁਗਨੇ ਮੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੁਗਨੇ ਮੋਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੈ 2.5, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਸ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੋਲਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੁਗਨੇ ਮੋਲਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ 2 ਮੋਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਕੀ ਦੁਗਣਾ ਹਾਈਡਰੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 5 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤਾਂ 18 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਇਆ 90 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਬਣੂਗਾ 90 ਗ੍ਰਾਮ। आई होप सारा समझ आ गया होगा। हुण एक छोटी जी अनाउंसमेंट है कि जिहड़ा अपना पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के अंदर बावा ज़्यादा सारी अपने कोल कुछ वो ने की नाम है डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस का मतलब काफ़ी डेफिनेशंस है, जिमें कि एटम, एलिमेंट, आइसोटॉप्स, ग्राम मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, ये सब सोने डेफिनेशंस टैलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। मैं इसकी फोटो क्लिक करके टैलीग्राम उत्ते पा दूंगा। पेपर पढ़न तो पहला तुसीं एक बार इन्हां नूं पढ़ के जाना है। तो टैलीग्राम चैनल का सोनू नेम इत्थे शो हो रहा होगा, तो नाल ही उस चैनल नूं ज्वाइन कर लो। उत्थे आपां जिहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इत्थे नहीं करवा पाऊँगा मैं उस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपलोड करूँगा, तो तुसीं सब ने वो करने हैं। हुण आपां इस वीडियो एक बार ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ dissolved in 1 liter of solution denoted by m। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਘੋਲਤੀ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੋਲਤੀਆਂ, ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ dissolved in 1 liter of solution denoted by m। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ m ਨਾਲ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੋਲਸ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਮੋਲਸ ਨੂੰ, ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਾਹ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਟਰਸ ਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ, जो कि इत्थे लिखा हुआ है, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कितना सॉल्यूशन के अंदर की कितना सॉल्यूशन अपने को बन के है, उस चीज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, एक अपने को एक इंपॉर्टेंट जी इक्वेशन आ जाती है जो कि मोलैरिटी इक्वेशन एक ही बोलती है m1 पहली मोलैरिटी, v1 पहली वॉल्यूम बराबर होती है m2 v2 दे, मतलब दूसरी मोलैरिटी ते दूसरी वॉल्यूम। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ एग्जांपल आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਤਾਂ m1 ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, m2 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, v1 v2 ਸਭ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ m1 v1 ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m2 v2 ਦੇ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, m2 ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਲੈ ਆਓ, m1 v1 upon v2 ਬਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ m1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, v1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100, ਇਹ 1000 ਹੈ। ਆ 2 0 ਨਾਲ ਆ 2 0 कैंसिल, ਤਾਂ 1/5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 2-3 ਪੜਾਂਗੇ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ।
मोलैलिटी की हुंदी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सब तो पहले तो हम तुसी समझना सल्यूट सॉल्वेंट ते सॉल्यूशन ਨੂੰ सॉल्यूशन तो हो गया ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सल्यूट ਤੇ सॉल्वेंट ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਖੰਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਸ਼ਨੀ ਟਾਈਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਸ यानी कि घट मात्रा च, ਜਿਹੜਾ सॉल्वेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਮਾत्रा च ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है जी। चाशनी की एग्जांपल ले लो, चीनी की चीनी जे तुसी घट ले रहे हो फिर तो बनूगी सल्यूट, चीनी की होगी अपनी सल्यूट खंड। जे तो तुसी ले रहे हो चीनी वध यानी खंड तुसी वध ले रहे हो तो वो बन जूगी सॉल्वेंट। जे उं आपां गल करिए तो खंड अपनी सल्यूट होगी, सॉल्वेंट की हो गया अपना वाटर हो गया। तो इन्हां दोनों नूं मिला के अपने कोल सॉल्यूशन बनदा गा। आ चीज समझ आ गई। तो ये अपन बोलती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दूसरी गल वो की किलोग्राम्स च होगा क्योंकि मास की हुंदागा केजीस च मेजर हुंदागा। ते ਇਹਦੇ यूनिट अपना बना सकते हो, आपे ही समझ आ रहा है। ये ऊपर तो मोल है ते नीचे अपना मास है, मास केजी। तो की बन जाएंगे मोल पर केजी ਇਹਦੇ यूनिट्स बन जाएंगे। हुण ਆਪਾਂ एक चीज नोट कर लेनी है कि इट डजंट डिपेंड ऑन टेंपरेचर। ਜਿਹੜੀ अपनी मोलैलिटी है वो टेंपरेचर उत्ते डिपेंड नहीं करूगी। क्यों नहीं करूगी? बिकॉज इट इन्वॉल्व ओनली मास। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਲੈਲਿਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਜੂਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਤੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਡਸਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਆ ਗੱਲ ਬਣ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੋ, ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਚ ਪਈ ਹੈ। ਆਈ ਕਵਾਂਗੇ ਮੰਨ ਲਓ 2/3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੋਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब इत्थे पहले एक बार सॉल्यूट दे मोल फ्रैक्शन कढांगे फिर आप सॉल्वेंट दी ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਟ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। गल तो एक ही है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अपना सॉल्यूशन ही होंगे। तो यदा फाइनल फार्मूला अपने को आ गया। उवें हुण जे आपां गल करिए सॉल्वेंट दी, सॉल्वेंट वास्ते आपां ऊपर की लिखांगे? ऑफ कोर्स सॉल्वेंट दे ही मोल्स लिखांगे ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आ दो फार्मूलेज ने इंपॉर्टेंट है, कर लियो एक बार वधिया प्रैक्टिस इन्हां दी। क्वेश्चन अगेन आई आउणगे, दो चीज़ां दे देणगे, तीजी कैलकुलेट करनी होगी। देन आप गल करिए आह एक बार लिखता नंबर ऑफ एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है सल्यूट नू, एन बी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट नू। एक्चुअली एन बी रिप्रेजेंट कर रहा अपना इनू की नाम है सल्यूट नू ते एन ए सॉल्वेंट नू। तो एक तरह तो कह सकते हो मोल फ्रैक्शन लिखती। हुण जे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करांगे तो अपने को आंसर पता की आऊगा? 1 के बराबर आऊगा। अगेन जो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ते सॉल्वेंट नू ऐड करांगे तो अपना आंसर की आऊगा? 1 आऊगा। ये थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये जरूर पढ़ लो सारे जने। एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो आप ऐड करांगे मोल फ्रैक्शन तो अपना आंसर 1 आऊगा। इंपॉर्टेंट है, ये उत्ते पेपर च आउण दे क्वेश्चन दे चांसेस हैगे।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬੈਠਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ 3 ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਅਪਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨਟੂ 100। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 2 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ 4 ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 2 ਚੈਪਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੱਬ ਉੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਰਵਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਟਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਥੈਂਕਸ एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।